गवर्नर साहब नूं कोई इस तरीके नाल चुनी हुई सरकार दे कामकाज और खासकर डे टू डे अफेयर्स इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं। ਵੱਡਾ सवाल है तुहाडे राही भाजपा नूं और गवर्नर साहब नूं मेरा कि जिथे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उत्थे ही गवर्नर इस तरह की इंटरफेयर क्यों कर लिया एंड डे टू डे अफेयर्स पंजाब के लोग देख रहे हैं कि भाजपा जिथे जिथे इन्हां दीयां सरकारां नहीं बनदियां, जिथे जिथे इन्हां नूं लोक नकार दिंदे आ, जिथे जिथे ये डेमोक्रेटिकली इग्नोर किए जाते हैं उत्थे इसे तरीके नाल तानाशाही रूप अख्तियार करते हैं। अज नाल बैठे ने डॉक्टर सनी अहलूवालिया ने, कुलविंदर सिंह गोल्डी ने, मैडम प्रभजोत कौर ने, मैडम राजकौर गिल ने। इन्हों के ना सिर्फ सट्टां वजियां, इन्हों ते केस भी पाए गए। सो जवाब देने की बजाय ये धक्केशाही नाल एक पीसफुल प्रोटेस्ट का जवाब दिता गया। सो ये बारे बाकी जो भी विस्तारक जानकारी है मिस्टर कंठ ने। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। मेरे नाल इस प्रैस कॉन्फ्रेंस च साडे सीनियर लीडर डॉक्टर सनी अहलूवालिया जी, साडे सीनियर स्पोक्सपर्सन अहबाब गरेवाल साहब, मोहाली तो साडे जिला प्रधान और प्लानिंग बोर्ड के चेयरपर्सन मैडम प्रभजोत कौर, पंजाब स्टेट यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड के जिहड़े साडे नौजवान आगू हैं परमिंदर जसवाल जी, और साडे आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट राजकौर जी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस रहेंगे। दो इशू हैं, एक तो जिस तरह अहबाब जी ने दसिया जिहड़ी ज्यादती भाजपा कर रही है अडानी नूं बचाउण लई, लेकिन उस तो भी एक पहला कल जिहड़ा गवर्नर साहब ने जिस अनडैमोक्रेटिक तरीके नाल पंजाब की चुनी हुई सरकार के अफेयर्स इंटरफेयर किया है, उहदे बारे पंजाब के लोगों नूं तुहाडे राहीं जाणू कराउणा साडा फर्ज बनता है। पंजाब के मानयोग गवर्नर साहब ने यह जिक्र किया है कि अंडर आर्टिकल 157 गवर्नर साहब नूं यह अधिकार है कि वह एक चुने हुए मुख्यमंत्री तो जवाब तलबी कर सकते हैं। लेकिन मैं गवर्नर साहब नूं इत्थे दुरुस्त करना चाहूँगा, नॉट ओनली ऑनरेबल गवर्नर, ईवन मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब बोथ आर अकाउंटेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी इंडिविजुअल दे वास्ते कोई जवाबदेह नहीं है। ये देश जिहड़ा है ये संविधान के हिसाब नाल चलदा है एंड गवर्नर साहब विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर साहब नूं ये आर्टिकल 163 कहता है। ये गल मैं मानता उन्होंने कि आर्टिकल 157 के हिसाब नाल उन्होंने कहता कि सीएम साहब अकाउंटेबल है, लेकिन मैं उन्होंने दुरुस्त करा। पहली गल तो मुख्यमंत्री जी होण चाहे गवर्नर साहब होण, बोथ आर अकाउंटेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंडली अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर साहब विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर साहब मॉरल हैड हैं। गवर्नर साहब नूं कोई इस तरीके नाल चुनी हुई सरकार दे कामकाज और खासकर डे टू डे अफेयर्स इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं। और मैं जिक्र करूंगा इत्थे एक केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने इत्थे बड़ा क्लैरिफाई किया है और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कहती है गवर्नर्स रोल इज असिस्ट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ड्राफ्टिंग कमेटी सी जिहड़ी साडी कॉन्स्टिट्यूशन दी, और उहदे हैड सी डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, जिन्हां दी बदौलत असीं इस आज़ादी के दौरान संविधान का निग मान रहे हैं। अंबेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी च कहा the drafting committee felt as everybody in the house knows that the governor is not to have any kind of function. To use a similar phraseology, no function which is required to discharge either in his discretion or in his individual judgment according to the principle of
कॉन्स्टिट्यूशन, ये गल नोट करने वाली है। अंबेडकर साहब ये गल कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है। एक बड़ा वड्डा सवाल है मेरा बीजेपी नूं और गवर्नर साहब नूं, जिथे नॉन बीजेपी सरकार है। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रहा, पंजाब नूं छड्ड दो तुसीं, ये कहंदे दिल्ली नूं भी मैं छड्डिया। साडी आम आदमी पार्टी दी दिल्ली और पंजाब सरकार है ना। वैस्ट बंगाल किहड़ी साडी सरकार है, केरला किहड़ी साडी सरकार है, तमिलनाडु किहड़ी साडी सरकार है, और महाराष्ट्र च जिहड़े गवर्नर हुण हटाए गए आ उत्थे सरकार ने खुशी मनाई है। ये बड़ा सवाल है तुहाडे राही भाजपा नूं और गवर्नर साहब नूं मेरा, कि जिथे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उत्थे ही गवर्नर इस तरह की इंटरफेयर क्यों कर रहा। एंड डे टू डे अफेयर्स कि पंजाब के बच्चों नूं, कि पंजाब के नौजवानों नूं दुनिया के इस तरह की एजुकेशन की जरूरत नहीं है। की गुनाह किया प्रधान मुख्यमंत्री जी ने, जे अज सिंगापुर दुनिया च मन्निया परमन्निया स्टडी का हब है, वर्ल्ड स्तर की एजुकेशन उत्थे पढ़ाई जाती दिती जाती आ, जे पंजाब के प्रिंसीपल साहिबाना नूं, पंजाब के टीचर साहिबाना नूं, पंजाब के बच्चों का सिक्ख्या का पद्धर दुनिया के स्तर ते ले जाण वास्ते जे ट्रेनिंग प्रोग्राम पंजाब सरकार ने कीता आ, ते इह च किहड़ा गुनाह कीता? कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या संवैधानिक है? दूजी गल, क्या पंजाब के वो गरीब बच्चे, अज का मैं आर्टिकल अज ही दिखा देना, अज ही खबर लगियां कई इंग्लिश न्यूज़ पेपरां च, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च JEE, IIT, UPSC, IIM, जिथे रेहड़ी वाले, अपने रिक्शे वाले, दिहाड़ीदार मजदूरों के बच्चे ये एग्जाम च कंपीट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और अज का मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रहा, डिसेबल बच्चे जिहड़े अखां चों देख नहीं सकते सी, अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों च पढ़ के JEE जिहड़ा एग्जाम पास किया, उन्होंने टॉप किया है। क्या पंजाब के बच्चों को अधिकार नहीं है? क्या पंजाब के बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं लै सकते? और ये की अज तक किहड़े स्टेट इस तरीके नाल इंटरफेयर किया? गवर्नर ने मैनूं एग्जाम्पल दस देण, पंजाब च कदों इस तरीके नाल डे टू डे अफेयर च सरकार दे गवर्नर जिहड़ा है वो इंटरफेयर करता है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक ऑटोनमी है, ऑटोनोमस बॉडी है। उस ऑटोनोमी बॉडी ने एक उगे साइंटिस्ट नूं जे वाइस चांसलर लाता, तो गवर्नर साहब नूं काहदी तकलीफ हुई? कि गवर्नर साहब जवाबदेह नहीं है पंजाब के लोगों को? जे गवर्नर साहब ने राजनीति करनी है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना है, गवर्नर साहब इलैक्टोरल पॉलिटिक्स च आ जाओ, ये बिहाइंड द कर्टन इस तरीके नाल असीं जरांगे नहीं। पंजाब के लोगों ने इस संविधान वास्ते, इस आज़ादी का निग मानने वास्ते सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां। असीं कुर्बानी का, असीं आज़ादी का, असीं संविधान का महत्व जिहड़ा वो समझते हैं और जानते हैं। इस करके इस तरीके नाल जिहड़ा तानाशाही फरमान जिहड़ा आखे जी इन्होंने फलाने अफसर नूं प्रमोट करता, इन्होंने जी फलाने अफसर नूं उत्थे ड्यूटी लगाती, फलाना कमिश्नर लगाता। मैं गवर्नर साहब नूं तुहाडे राही सवाल करदा, जिहड़ा बंदा अक्यूज्ड है, ही इज नॉट कन्विक्टेड। क्या जिहड़ा गवर्नर साहब को कोई अथॉरिटी है किसी बंदे ते अगर कोई झूठे सच्चे एलीगेशन ला के उन्होंने कन्विक्ट साबित कर दें? पंजाब सरकार ने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, जिहड़े अफसर की अपॉइंटमेंट की, जिहड़े चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की। तुसीं कौन होने हो किसी भी बंदे ते एलीगेशन के आधार पर जुर्म साबित करने वाले? क्या गवर्नर साहब नूं कोई अधिकार है? इत्थे देश की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी साहब की कैबिनेट चो बंदे बैठे आ जिन्हां दे बच्चों ने दिन दिहाड़े किसानों का कतलेआम किया है। अज तक मोदी साहब ने उन्होंने कैबिनेट चो बाहर नहीं किया। यह की तरीका है? इस करके गवर्नर साहब नूं संविधान की मर्यादावां, जिहड़ा साडा एक शिष्टाचार है, जिहड़ा साडा एक तरीका है स्टेट नूं चलाउण दा, उहदा सत्कार करना चाहिए। और ये कह रहे जी आखिर CM साहब ने ट्वीट करके आंसर दिता है, सवालों का जवाब दिता है, तो गवर्नर साहब ने जिहड़ा मीडिया चिट्ठी भेज के ये किहड़ी पद्धति अपनाई है? दसो, ये किहड़ी रीत अपनाई है गवर्नर साहब ने? कि गवर्नर साहब
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਵੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਪੈਰਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੈਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 163। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਹਰਚੰਦ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 37,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 38 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਗਿੱਲ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 22 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ, 22 ਪੀਪਲ ਵਰ ਇੰਜਰਡ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ FIR, ਔਰ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ।
ਲੀਗਲ ਫੋਰਸ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਐਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੀਜੀ FIR ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ LIC 'ਚ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਨੇ। 22 ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, UP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਆ UP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ? ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ? ਕਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।